لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت كل نفس الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم وهو السميع العليم وهو السميع العليم وهو السميع وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يصيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز
وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن
ይሰማል? አንዴ እንጨርስ። ሱራ ኢብራሂም ምን ላይ ነው? ይሰማል? ፈጠን ባለ ድምፅ ንገር። አዑዙ ቢላሂ ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى
دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. يا سلام ሱራ ኢብራሂም በጣም ከምወደው ስራዎች መካከል ሁሉም ወደው ኢብራሂም አለይሂ ሰላም የሰላም የተውሂድ አባት የነቢያት አባት በብዙ የካህዲያን አይነቶች ፊት ቁሞ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ የሰበከ የሆነ እጅግና ታላቅ ነብይ መጨረሻ ላይ ምን አለ ታዲያ? هذا بلاغ للناس ولينذروا به. السلام عليكم باچ. السلام عليكم. انتم السلام عليكم باچ. السلام عليكم. ማን ነው ትልቅ? እኔ። አንተ ነህ? والله ስንት ዓመት ነው? አምስት ማሻአላህ። አንቺ ስንት ዓመት ነሽ? 7 በሁለት ዓመት ትበልጣታለህ አይደለ? ማን ነው ይበልጣል? እኔ። አንተ ነህ? አንተ በቃ ቁጥር ላይ ያዝላቸው። እሺ አሁን ቁጥር ጥሩ። እሺ ከ1 እስከ 1000 ያወቀ በእድሜ ይበልጣል። ትራ እስከ ዓመትም ድረስ ቢሆን ትጨርሳላችሁ። ትራ እንገርህ እንዳትናገረስ 10 በትክክል መልሰዋል። ቀድሞሻልሽ ነግሬሻለሁ። ወላሂ ነግሬሻለሁ። ረባላ ሰምተሽኝ አንድ እሺ በቃ እንደስከ አንተን ይመስላሉ። ዛልጅ ባያችሁ አንተን ይመስላሉ። የጓደኛ ልጆች ናቸው። እሺ ትንሽ ሳለን እኔ ላይ ትልቅ የምለው አባስ የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አጎት ነው። ይህ የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አጎት ከነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጋር ትንሽ ተቀራራቢ ነው። በእድሜ ይበልጣቸዋል፣ በእድሜ ግን ተቀራራቢ ነበሩና ሰሃቦች ጠየቁት፣ አባስ ወልድ
አንተ ነህ ነቢያችን ትልቅ አሉት። ምን ብሎ መለሰ? በእድሜ እኔ በልጠዋለሁኝ፣ ነገር ግን ትልቁ እርሱ ነው አለ። ያ ሰላም! በእድሜ እኔ በልጣቸዋለሁኝ፣ ነገር ግን ትልቁ ከእኔ በላይ እርሱ ነው አለ። ያ ሰላም! ያ ሰላም! አገላለጽ አያቸው። ትልቁ እርሱ ነው ማለት በመልካምነት በሁሉ ነገር ከአላህ ዘንድ ባለው ደረጃ እርሱ ነው ታላቅ ይበልጠኛል እያለ ነው። አባስ የነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አጎት ነው። እጅግ በጣም ረጅም ነበር። ሐታ በሞተ ጊዜ ለእርሱ የሚሆን ከፈን ታጣ። በጣም ረጅም ነበር። የአብደላህ ብን ኡበይ ብን ሰሉል የእሱ ተሰጥቶት ነው እንደገና የተቀበረው። እንውጣ። እሺ እሺ ዋህብያ ቆሻሻ እያለ ነው። አህባሽ ነው እና ግባ እስኪ አህባሾች ጎራ ብሎ አንዳንዴ እያላና እየቃምክ ከሆነ አረብሽም ችግር የለም፣ ግን ፍሪ ከሆንክ መግባት ትችላለህ። ወቅት ልሐራራ ሰዓትህን እንዳልሻማብህ ቂማ ሰዓትህን እየቃምክ ከሆነ እዚያው፣ ካልቃምክ ግን መግባት ትችላለህ። እሺ ምን ይሻላል ፈጣሪ? ፍየል ነው እንዴ? የአላህ ሙስተዓን ፍየሎች ነው። እሺ ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ሁሴን አሁን መግባት አይቻልም እንዴ? አሁን መግባት አይቻልም። ኢንሻአላህ በቅርብ ትገባላችሁ። ብዙም ጥያቄ አለኝ ወላሂ፣ እኔ ግን የለኝም። እሺ ሱራ ኢብራሂም አሊፍ ላም ራ ብሎ ጀመረ። ኪታቡን አንዘልናሁ ኢለይከ ሊቱኽሪጀ ናሰ ሚነ ዙሉማት ኢለ ኑር ቢኢዝኒ ረቢሂም ኢላ ሲራጢል ዐዚዚል ሐሚድ። ኪታቡን ይህ ቁርአን ይህ መጽሐፍ፣ አንዘልናሁ ኢለይከ ወደ አንተ አወረድኩት ሙሐመድ። ለምን? ሊቱኽሪጀ ናሰ ሚነ ዙሉማት ኢለ ኑር፣ ሰዎችን ከጽልመቶች ወደ ብርሃን ታወጣ ዘንድ አለ። ከጨለማ አላለም፣ ከጨለማዎች ነው ያለው። ለምን ከጨለማዎች አለ? ምክንያቱም የጽልመት መንገዶች ብዙ ናቸው። ወደ ብርሃኖች እንድታወጣቸው አላለም፣ ወደ ብርሃን ነው ያለው። ምክንያቱም የብርሃኑ መንገድ አንድ ብቻ ነውና፣ ሚነ ዙሉማት ኢለ ኑር። ኪታቡን አንዘልናሁ ኢለይከ ሊቱኽሪጀ ናሰ ሚነ ዙሉማት ኢለ ኑር ቢኢዝኒ ረቢሂም፣ በጌታ በእኔ በአላህ ፍቃድ፣ ኢላ ሲራጢል ዐዚዚል ሐሚድ። ወዴት ነው ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሚመሩት? አሸናፊና ምስጉን ወደ ሆነው አምላክህ መንገድ ሰዎችን ትመራ ዘንድ እያለ ተናገራቸው። ስለዚህ ነቢያቶች በህዝብና በሰዎችና በአላህ መካከል ያሉ መንገዶች ናቸው። ወደ ጌታ ወደ አላህ ሰዎችን ትመራ ዘንድ አለ። ይህ ማለት ልክ ኢየሱስ ክርስቶስ እኔ ህይወትም መንገድም እውነትም ነኝ፣ ያለ እኔ በቀር ወደ አምላክ ማንም የሚሄድ የለም አለ። አያቸው። ታዲያ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አላህ በዚህ ገለጻቸው። ይህ የነቢያቶች መገለጫ ነው። ይህን ጥቅስ ይዙና ለአምላክነቱ ማስረጃ ይላሉ። ላ የነቢይነቱ ማስረጃ ነው። በሰዎች እና በአምላክ መካከል ሆነው ሰዎችን ወደ አምላክ የሚወስዱ ናቸው ነቢያቶች። ስለዚህ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ በሁለት መንገድ ሰዎችን ወደ እውነት ይመራል። አንደኛ ባወረደው መጽሐፍ፣ ሁለተኛ በላከው ነቢይ አማካኝነት። ሁለቱም ምንድናቸው? ወደ አምላክ መንገድ የሚመሩ ናቸው። ወደ እኔ ትመራ ዘንድ እያለ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ይገልጻቸዋል። በሌላ ቦታ ላይ ወኢነከ ለተህዲ ኢላ ሲራጢን ሙስተቂም፣ አንተ ወደ ቀጥተኛው ጎዳና ትመራለህ ሙሐመድ ይላቸዋል። እርሳቸው ይመራሉ።
ቁርአንንም ልክ እንዲሁ ወደ እውነተኛው መንገድ ይመራችኋል እያለ ይገልጽልናል። ኢነ ሀዘል ቁርአን የህዲ ለቲ ሂየ አቅወም፣ ይህ ቁርአን የዚያችን ቀጥተኛውን ጎዳና ይመራችኋል ይላል። ያቸው ያ አላህ አለዚ ለሁ ማ ፊ ሰማዋት ወማ ፊል አርድ ወወይሉን ሊልካፊሪን ሚን ዐዛቢን ሸዲድ አለ። አላህ ብሎ ማለት ያ ነው አለ። እንግዲህ ወደ አላህ ይመራችኋል ካለ በኋላ ቁርአንን ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለምን ያ አላህ ማን ነው? ምንስ አደረገ? አላህ አለዚ ለሁ ማ ፊ ሰማዋት ወማ ፊል አርድ፣ አላህ ማለት ያ ነው በሰማያትና በምድር ያለው ሁሉ የእርሱ ፍጥረት የሆነ የእርሱ የሆነ ማለት የእርሱ የፈጠራቸው የሆነ ማለት ነው። ወወይሉን ሊልካፊሪን ሚን ዐዛቢን ሸዲድ፣ ለከሃዲያኖች ወየውላቸው ብርቱ ከሆነው ቅጣት አለ። ይህን አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ለካዱ ከሃዲያኖች ወየውላቸው ከዚያ ከብርቱ ቅጣት ከገሃነም ቅጣት እያለ ይናገራል። እንቀጥለው ሱራ ኢብራሂም አላህ ስብሐነሁ ወተዓላ ቁርአን እንዳወረደ ለምን እንዳወረደው በማን ላይ እንዳወረደው ከዚያ በኋላ ስለ አምላክ ማንነት ይገልጻል። ያወረደው አምላክ ማን ነው የሚለው ይቀጥላል። ከዚያ በኋላ ከሃዲያኖች የሚሄዱበትን ቀጣዩን ዓለም ቅጣት ይገልጽላቸዋል። ከዚያ ያመኑት ሰዎች ወዴት እንደሚሄዱ ይገልጽላቸዋል። ከዚያ በኋላ መልእክተኞቹ እንዳስነሳቸው ይቀጥላል። ከዚያ እነዛ ነቢያቶች የደረሰባቸውን ፈተና ይገልጻል። ከዚያ በኋላ ነቢያቶችን የካዱ ሰዎች ምን ሆነ የሚለውን ይገልጻል። ከዚያ ነቢያቶችስ እነዚያ ያችን ምድር ወረሷት፣ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ የበላይነትን አጎናጸፋቸው። ከዚያም ወደ ገሃነም እንዴት እንደሚገቡ ይገልጻል። ከዚያ በኋላ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ሶስተኛው ገጽ ላይ አላህ የሁሉ ነገር ፈጣሪ መሆኑን እንደገና ደግሞ ይገልጽላቸዋል። በየቦታው የአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ተውሂድ ይነሳል። ማንም የቁርአን ገጽ የለም የአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ብቸኝነት የተነሳበት ቢሆን እንጂ። ከዚህ የምትረዱት የነቢያቶች ትልቁ አስተምህሮ ተውሂድ እንደሆነ ነው። ስለ አንዱ አምላክ ስለ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ እንደሆነ ነው። ገባችኋል? እዚያ ነው ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነቢይ ተደርገው እንደተላኩ ለ13 ዓመት ያክል አንድ የትምህርት ዘርፍ ብቻ ነበር ሲያስተምሩ የነበሩት አተውሂድ ኢፍራዱላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ቢልዒባዳ ሊአነሁ ሐቁላህ አልዓዚም ዐላ ዒባዲህ፣ በባሮች ላይ ያለው ትልቁ ሐቅ እርሱ ነውና እርሱ በብቸኝነት ሲመለክ ጊዜ የዛኔ ሌሎቹ ስራዎች ቀጥለው ይመጣሉ። ወዳቸዋል። አንዲት የቁርአን ገጽ የለም የአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ብቸኝነት የተነሳበት ቢሆን እንጂ ተውሂድ የተነሳበት ቢሆን እንጂ። ይህ ነው ይህ የተውሂድን ታላቅነት ያሳያል ማለት ነው። ሁሱስ ስለ ፍርዓውን ትንሽ ንገረን። ናፈቀ ወደድከ? ፍርዓውን አንድ ዳኢ ነበርና ሶሻል እንትን ላይ የተናገረ አምልጦት ነው ታውቃላችሁ። ኢብሊስ ዓለይሂ ሰላም አስተግፊሩላህ አለ እንደገና። ለማንኛውም ፍርዓውን የፍርዓውን ታሪክ በጣም ረጅም ነው። የፍርዓውን ታሪክ በጣም ረጅም ነው። እነ ፍርዓውን ዓላ ፊል አርድ የአላህን ቻይነት ትረዳላችሁ። በፍርዓውን ታሪክ ላይ የአላህን ታጋሽነት የአላህ ስብሐነሁ ወተዓላን ቻይነት ያላችሁ እንደ ፍርዓውን ያነጻ የለም ይቻላል። ፍርዓውን ዓላ ፊል አርድ ታሪኩ ረጅም ነው። ስለዚህም አላህ ስብሐነሁ ወተዓላ ሱረቱል ቀሰስ የታሪኩ ምዕራፍ ብሎ የሙሳን ታሪክ የተናገረው። إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم فرعون على الشرك ما يدل كما الشرك بلين يملك لنا ادعى الربوبية هذا كافر هي كافرنا አላህ ስብሐነሁ ወተዓላ አንክደው እኔ ነኝ አምላክ አለ። አላህ ስብሐነሁ ወተዓላ ከማጋራት በላይ እርሱን ክዶ ሌላ ተጨማሪ ጨመረ። ምን አለ? እኔ አምላካችሁ ነኝ አለ። አነ ረብኩሙል አዕላ እኔ በላይ አምላካችሁ ነኝ አለ።
ያ የተቀዳደደ ቁርአን ምን እናድርገው? አረቦቹ በወጉ ያኖሩት ነው። ቅበሩት። ንጹህ ቦታ ወስዳችሁ መቅበር። ማቃጠል ይቻላል ወይ? መጀመሪያ መቅበር ነው። መቅበር ካልተቻለ ንጹህ ቦታ ካጣችሁ የዛኔ ብታቃጥሉ ችግር የለውም። እንዳይረጋገጥ ዑስማን ብን አፋን ያቃጥሎታል። እሺ ጅም ገባ እኮ ወላሂ። ከዚህ በኋላ ትቀብትና እያንዳንድ አንድ ሰው ማን እንደሚናገረኝ ያለን ገልብጬ ነው መነጽሬን ሁሉ የሚሄደው በከተማው ላይ እና ስፖርት ስሩ። ሰነፋትም ጥሩ አይደለም። ከ24 ሰዓቱ ቢያንስ ወደ 2 ደቂቃ የሚሆን ሁሉ ድክምክም እስኪላችሁ ድረስ መስራት አለባችሁ። አንዳንድ ሰው 24 ሰዓት ሁሉ ይተኛል። አተኛ 24 ሰዓት 23 ሰዓት ከ58 ደቂቃ ከተኛ ይበቃሃል። 24 ሰዓት ሙሉ መተኛ ጥሩ አይደለም። ወፍራም ትሆናላችሁ፣ ቦርጫም ትሆናላችሁ። ስለዚህ ቢያንስ በቀን ወደ 2 ደቂቃ የሚሆን መስራት አለባችሁ ስፖርት። እሺ እሺ ምን ይላል? ሁሱ ካየኸው ፕሊስ መልስልኝ። አባቴ ረመዳን ሊያልቅ 1 ቀን ሲቀረው አረፈ። ምን ማድረግ አለብኝ? ያልጾማቸው ቀናቶች ካሉ ከፋራ አውጡለት። ለእያንዳንዱ ቀን 1 ምስኪን ማብላት። እሺ የጾማቸው ይተውና እነሱ ያልጾማቸው እሺ ምን እንመገብ? እሺ ያው ሰውነታችሁ እንዲስተካከል ዋናው ነገር ምግብ ማስተካከል ነው። ብዙ አታብዙ። ምግብ ጥሩ አይደለም። ብዙ ማብዛት የለባቸውም። ጠዋት ቢያንስ ለ2 ደቂቃ ያክል ስፖርት በደንብ እስኪደክማችሁ ላበራብ እስክትሆኑ ድረስ ትሰሩና ከዚያ በኋላ ቁርስ ላይ 5 ዳቦ በአንዲት ብረት ድስት ፉል እሷን ተኮም አድርጋችሁ ከቀመሳችሁ በቂ ነው። ብዙ አታብዙ። ቁርስ ላይ በተለይ ምግብ አይበዛም። ከዚያ ያችን ማወራረጃ 1 ፔርሙዝ ውሃ ሻይ ፉት በሉና እሷን በእሷ እንደምንም ብላችሁ እስከ ምሳ ድረስ ምንም እንዳይበሉ አይበላም። ልክ ከዚያ ምሳ ላይ ደግሞ ብዙ ሳይበዛ 5 እንጀራ በአንዲት ብረት ድስት ወጥ እሷን ተኮም አድርጋችሁ ከቀመሳችሁ በቂ ነው። በተለይ ምሳ ላይ በልታችሁ ቁጭ አትበሉ፣ ተንቀሳቀሱ። ከዚያ ደግሞ መክሰስ ላይ ሊረባችሁ ስለሚችል አንዲት ጆክ ምንድነች ጁስ ነገር ቀመስ አድርጉ እስከ ራት ድረስ። ከዚያ በኋላ ምንም እንዳበሉ። ራት ላይ ደግሞ 1 ብረት ድስት ፓስታ እሷን ብቻ ከበላችሁ በቂ ነው። እንደምንም እየራባችሁ ቻል አድርጋችሁት እስከ ሌሊት ድረስ በቃ ምንም አይበላም። ገዛችኋል? እና በዚህ መንገድ ሰውነታችሁን ማስተካከል ትችላላችሁ። 24 ሰዓት አትብሉ፣ ጥሩ አይደለም። ይችን ቀመስ ካደርጋችሁ ይበቃል። እሺ ልጆች፣ እኔ ራሳችሁ ብዬ ነው ናመባና እንድሪሲማ ናስታውቃችሁ። እንድሪሲማ ይባላል። እንድሪሲማ ምን ማለት ነው? ዱላ ሳ ዱላ ኧረ በኋላ አስገዛ እንጀባት 5 እንጀራ አላለም ብያለሁ። አልሰማኸኝም ነበር ማለት ነው። ንገሩት እንጂ 5 እንጀራ አላለም እያለ ነው ብያለሁ። እሺ
ኑሮ ተወዷል ይላል። ኑሮ በጣም ነው የተወደደው። ለዛ እኮ ነው እችን ብቻ ቀመስ አድርጎ ያልኳቸው። በጣም ኑሮ ተወዷል፣ አስቸጋሪ ነው ብቻ። ወአለይኩም ሰላም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱ። ጂም ለምንድን ነው የምሰራው? የሚቀብጥብኝን ሰው በጅዶ ለማለት። ለጤንነት እያሉ ይሰራሉ። ውሸት ነው። ለጤንነት ምግብ መቀነስ ነው። ግን የሚረብሻቸውን ሰው አረስ ቀልድ ነው። እናንተ ወላሂ የማወራቸው ለጨዋታ ማሪና ላፈቀም እንዴላ ጦርነት እንዴት ነው? ጦርነት እያለ ያ ሰላም እሱ ከሶላት በኋላ እጅን አንስቶ ዱዓ ማድረግ እንዴት ይታያል? ከሱና ሶላት በኋላ ዱዓ ብታደርጉ ችግር የለም። ከዋጅብ ሶላት በኋላ ግን መጀመሪያ ዚክር አድርጋችሁ ከዚያ በኋላ ነው ዱዓ የሚደረገው። ኡስታዝ የግመል ስጋ ለምን ውዱ ያስፈታል? ውዱ ስለሚያስፈታ ነቢ ስ ላ ሰለም ስለተናገሩ ነቢ ስ ላ ሰለም ተወضኡ ሚን ላሕሚ ኢብል አሉ። የግመል ስጋ ከበላቸው ውዱ አድርገዋል። እሺ አልዓሪፍ ብሎ ስም ማውጣት ይቻላል ወይ? ችግር የለውም። ዓሪፍ የሚለው የአላህ ስም ስላልሆነ እሺ። እኔ ከሰለምኩኝ በኋላ ኒቃብ መልበስ እፈልጋለሁ፣ ግን ከቤተሰቡ እንዴት ማድረግ እችላለሁ? ልበሽ ሐታ ኢዛ በለገ መግሪበ ሸምስ የሚለውን አብራራለን። እርሱ ጋር አላህ ስብሐነሁ ወተዓላ እየተናገረ ያለው ከዙልቀርነይን እይታ አንጻር ነው። ሁሉ ሙፈሲሮች እንደሱ ብለዋል እንጂ ፀሐይ እንደው ጭቃ ውስጥ ተጠልቃለች እያለ አይደለም። አላህ ስብሐነሁ ወተዓላ ወጀደሃ ይላል፣ አገኛት ይላል። የሰውየውን ግኝት አላህ ስብሐነሁ ወተዓላ እየገለጸልን ነው። ልክ ለምሳሌ ከሰዓት ላይ ፀሐይ ስትጠልቅ አይታችኋታል? ምን ውስጥ የሆነ ቦታ ውስጥ ተራራ ውስጥ እየገባች ይመስለን ነበር አይደል? ህፃን እያለን ለእኛ እይታ ነው። ግን ያ ግን ተራራ ውስጥ እየገባች ያለች ላ አይደለም። ስለዚህ ከኛ እይታ አንጻር ነው። ከኛ እይታ አንጻር ነው። ከዙልቀርነይን እይታ አንጻር አላህ ስብሐነሁ ወተዓላ ያን እየተናገረ ነው እንጂ ፀሐይ የት ነው የምትሄደው ከተባለ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በአንድ ሐዲስ ላይ ሁዘይፋ ብኑል የማን የተባለውን ታላቁን ሰሃባ አቡዘር አልጊፋሪ ከሁለት አንዳቸው ፀሐይ ስትጠልቅ ጊዜ ናሉትና አተድሪ አይነ ተዝሀብ ሀዚህ ሸምስ አሉት። ይቺ ፀሐይ ስትጠልቅ ጊዜ ወዴት እንደምትሄድ ታውቃለህን አሉት። ቃል አላሁ ወረሱሉሁ አዕለም፣ አላህና መልእክተኛው ይወቁ አለ። ከዚያ ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን አሉት? ፀሐይ ስትጠልቅ ሁልጊዜ ከዓርሽ ስር ትሄድና ለአላህ ስብሐነሁ ወተዓላ ስጁድ ትወርዳለች። ከዓርሽ ስር ለአላህ ስብሐነሁ ወተዓላ ስጁድ ትወርዳለች። ከዚያ በኋላ እንድትወጣ በቀጣይ ቀን ታስፈቅዳለች። አላህ ስብሐነሁ ወተዓላ ሲፈቅድላት ጊዜ ያንን ትወጣለች በቀጣይ ቀን አሉ። ነገር ግን የዘመኑ ፍጻሜ ሲደርስ የዛኔ በጠለቅሽበት በዚሁ ተመለሽ የሚልባት ቀን አለ ብለው ተናገሩ። ያ ነው። ታዲያ እንዴት ነው ስጁድ አወራረዶ? አላህ አለም። እንደ ሰው ነው ወይ? ላ ሰው አይደለችም። እሷ ጨረቃ ነች፣ ፀሐይ ነች። ገብቶች ያ ነው። ወነጅሙ ወሸጀሩ የስጁዳን አላህ፣ ከዋክብቶችና ዛፎች ይሰግዳሉ አለ። አሰጋገዳቸው እንዴት ነው? ከይፍያውን አላህ ስብሐነሁ ወተዓላ ነው የሚያውቀው፣ ግን ይሰግዳሉ ብለውናል። ገብቶች ታዲያ እንደ ሰው ነው ወይ? ላ እንደ ሰው አይደለም፣ ሰው አይደለም እሱ። እሺ የነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እናትና አባት ሙሽሪኮች ናቸው እንዴ? እንደዚያ የሚል ቁርአንም ሐዲስም ላይ የለም። ሙሽሪኮች ናቸው የሚል የለም። እሺ ባልተነገረ ነገር ላይ እኛ እንፈላሰፍም። ሙሽሪኮች ናቸው የሚል የለም። እሺ ሰላም
ሐሙስና ሰኞ መጾም ሱና ነው። ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሁልጊዜ ይጾሙት ነበር። ካነ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የተሐራ ሱያም የውም ልኢትነይን ወየውም ልኸሚስ። ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰኞና ሐሙስን ቀን ጾም ተጠባብቀው ይጾሙ ነበር ብላለች እናታችን አይሻ ረዲየላሁ ዐንሃ። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለምን እንደሚጾሙት ተናገሩ። ምን አሉ? ቱዕረዱ አልአዕማል የውም ልኢትነይን ወየውም ልኸሚስ ፈኡሒቡ አን ቱዕረዱ ዐመሊ ወአነ ሳኢም አሉ። ዘወትር ሰኞና ሐሙስ የሰዎች ስራ ከአላህ ዘንድ ይቀረባል፣ እኔ ደግሞ ጾመኛ ሆኜ እንዲቀረብልኝ ይፈልጋለሁ እና ጾማቸዋለሁ ብለው ይጾሙ ነበር። ያ ነው። ከሰዎች ጋር ኡምራ ባደርግ ተቀባይነት አለው ወይ? መካ ከሆነ ያለሽው ከማዳምሽ ጋር ሄደሽ ኡምራ ማድረግ ይቻላል። እንዲሁም ከመካ እስካለሽበት ቦታ ድረስ 80 ኪሎ ሜትር እና ከዚያ በታች ርቀት ላይ ከሆንሽ አሁንም ትችያለሽ። ከ80 ኪሎ ሜትር በላይ ከሆነ ግን ከዘመድ ጋር ወይንም ከባልሽ ጋር። ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሲናገሩ ምን አሉ? ላ ቱሳፊር አልመርአ ትእሚኑ ቢላሂ ወልየውም ልአኺር መሲረት የውም ሌይለት ኢላ መዓ ዚ መሕረም አሉ። በአላህና በመጨረሻው ቀን የምታምን ሙስሊም የሆነች ሴት አንድ ቀን ከነሌሊቱና ከዚያ በላይ ርቀት ያለውን ጉዞ ያለ ዘመድ ወይም ያለ ባል አትጓዝም ብለው ተናግረዋል። አቢ ወአባከ ፊናር የሚለውስ አባትህ የእሳት ነው ብለውታል ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰውየው በሚለው ጉዳይ እንዴት ነው የምንረዳው? በዑለሞች መካከል ኺላፍ አለ። ግማሽ ዑለሞች ቀጥታ አባታቸው ነው ብሎ የተናገራሉ። ሌሎች ደግሞ ምናሉ? አይ አባት ሲባል ጊዜ አያትንም ስለሚያጠቃልል አባት ስለሚባል አያት በቁርአንም ሆነ በሐዲስም ላይ ስለዚህ እርሱንም ሊሆን ይችላል ብለው ተናግረዋል። ወይንም አጎትም ሊሆን ይችላል ብለው ተናግረዋል። በታቸው ታዲያ እስኪ እንምጣ። አጎት አያት ይባላል ነው? አጎት አያት አባት ይባላል ወይ? አጎት አባት ይባላል። በቁርአን ላይ ሱረት አልበቀራ ላይ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ሲናገር ስለ ኢብራሂም ማነው? ስለ ያዕቁብ ዓለይሂ ሰላም ልጆች የያዕቁብ ልጆች ምን አሉ? أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. يعقوب لا يعقوب إسماعيل منو ነው ልጆች? إسماعيل ለያዕቆብ ምኑ ነው? የጠየቀው ልጅ መለስ። إسماعيل ለያዕቆብ ዓለይሂ ሰላም ምኑ ነው? ይመልስልህ። ኢስማኤል አጎቱ ነው። ገብታችኋል? ምን ነው አጎቱ ነው። አጎቱን ታዲያ ምን ብሎ ጠራው? አባት ብሎ ጠራው። ገብታችኋል? ከእኔ በኋላ ማንን ታመልካላችሁ አላቸው። ማን? ያዕቆብ። ለማን? ለ11 ልጆች። ለዩሱፍ ዓለይሂ ሰላም የለም በሰዓቱ ሩበማ የኩን መውጁደን ለልጆቹ ሁሉ ያዕቆብ ዓለይሂ ሰላም ምን አላችሁ? ከኔ በኋላ ማንን ታመልካላችሁ ሲላቸው ጊዜ ቃሉ ነዕቡዱ ኢላሀከ ያንተን አምላክ ነው የምናመልከው፣ ወኢላሀ አባኢከ እንዲሁም የአባቶችህን አምላክ። ማን ብሎ ጠቀሳቸው? አባቶችን ኢብራሂም ወኢስማዒል ወኢስሐቅ። አያቸው የኢብራሂምን የኢስሐቅን የኢስማዒልን የእነዚህን የአባቶችህን አምላክ እናመልካለን አሉ። ስለዚህ አጎት አባት ብለህ ይጠራል። ታዲያ የትኛው ነው ሊሆን የሚችለው? የትኛው ሊሆን የሚችለው አጎታቸው ነው ወይንስ የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አባት ነው? የእስልምና ትምህርት ሁጃ የደረሰ የትኛው ነው? ማንኛው ነው የደረሰው? የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ትምህርት የደረሰው ማንኛው ነው? ወይ ያለፈውን ነቢይ ወይ የቀጣዩን ነቢይ ትምህርት ማግኘት አለበት። ካልሆነ ሁወ ሚን አህሊል ፈትራ ከአህሊል ፈትራ ነው የሚሆነው። አጎታቸው ትምህርታቸውን አግኝቷል፣ ሰምቷል፣ ግን አልተቀበለም። አያችሁ። አባታቸውስ የነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አባት ያለፈውን ነቢይ ዒሳንም አላገኘም፣ ቀጣዩንም ነቢይ ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለምንም አላገኘም። ገና ተረግዘው ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሳይወለዱ ነው የሞተባቸው። ስለዚህ ሁወ ሚን አህሊል ፈትራ ከአህሊል ፈትራ ነው። አቢ ወአባከ ፊናር የሚለው ምናልባት አባት የተባለው አጎት ሊሆን ይችላል። ይህን ያሉት ከዑለሞች መካከል አንድ ዓሊም አልኢማም አሸንቂጢ ረሒመሁላህ ተዓላ
الإمام الشنقيطي يا شيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى ታላቅ ሸኽ ናቸው። የእርሳቸው አስተማሪ ናቸው። ሌሎች ደግሞ አይ በቀጥታ ራሱ የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አባት ብለው ተናገራሉ። ግን ያም ሆነ ይህ አባታቸው ራሱ ቢሆን ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እችን ታክል ጥያቄ ምልክት ውስጥ የሚያስገባቸው ነገር አይደለም፣ ወይንም ደግሞ እርሳቸውን የሚያስጠይቃቸው ነገር አይደለም። ገብቷቸዋል። ሐታ በህይወት ኑሮ ባይቀበልና ጀሃነም ቢገባ አባታቸውም እርሳቸውን ምንም እንትን የሚጎዳቸው ነገር የለም፣ አይደለም በህይወት ሳይኖር ቀርቶ ማለት ነው። ይህ ሲያነሱ ግን ሰዎች የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እናትና አባት እዚህ እንደው እሳት ናቸው ብንል እንኳን እንደው ቢሆን እንኳን ቃል በቃል አላህ የነብዩ መሐመድ እናትና አባት እሳት ናቸው፣ ሙሉ ቤተሰቡ እሳት ናቸው ቢል የአንድ ነብይ ነብይነት የሚያስተች ነገር አይደለም። የኢብራሂም አለይሂ ሰላም አባት ምን ነው በላቸው? ምንድነው የኢብራሂም አባት? ከሃዲ ነው አይደለ? ጣዖት አምላኪ ነው። ግን ኢብራሂም አለይሂ ሰላምን ጥያቄ ምልክት ውስጥ አስገብቶታል? ላ አያስገባው። የሉጥ አለይሂ ሰላም ሚስት ምንድነች? ከሃዲ ነች። የሁድ አለይሂ ሰላም ማን ነው? የኑህ አለይሂ ሰላም ሚስት ምንድነች? ከሃዲ ነች። የሁድ ልጅ ምንድነው? ከሃዲ ነው። የኑህ ልጅ ይርዳ። ግን ያ እነሱን አያስጠይቃቸው። ልክ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ላይ ሲሆን ጥያቄ ያለን ከዛስ አባታቸውና እናታቸው ሽኑ ባዕት ምን እናድርግ? ከዚያ ለምን ሙሉ ዘር ማንዘራቸው የጀሃነም አይሆን? እርሳቸውን ጥያቄ ውስጥ ሊያስገባቸው ነገር አይደለም። የአንድ ነብይ የነብይነት ሚዛን ምን እንደሆነ አላወቃቸው። ያ ነው ይላቸዋል። ሌላው የእናታቸው ጉዳይ። እናታቸው ልክ እንዲሁ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከመዲና ወደ መካ እየመጡ እያሉ የሆነ ቀብር ስር ሲደርሱ አለቀሱ። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰሃቦች አዩና ለምንድን ነው ያለቀሳቸው ሲሏቸው هذا قبر أمي استأذنت ربي أن أزورها فأذن لي واستأذنت أن أستغفرها فلم يأذن لي ሲያለቅሱ ጊዜ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለምን አለቀሳቸው ሲሏቸው ይሄ እናቴ ቀብር ነው ብለው ተናገሩ። ጌታዬን አላህን አስፈቀድኩት እንድዘይራት እናቴን ፈቀደልኝ፣ ዘየርኳት። እስትግፋር እንዳደርግላት ወይንም ምህረትን እንድማጸንላት ለኃጢአቷ ጠየቅኩት፣ በዚህ ደግሞ አልፈቀደልኝም፣ ለዚህ ነው ያለቀስኩት አሉ። ከዚያ ምን አሉ ሰዎች መጡና አሃ እስትግፋር የተከለከሉት ካፊር ስለሆነች ነው አሉ። ማን ነው ለካፊር ብቻ ነው እስትግፋር የተከለከለ ያለው? እስትግፋር የተከለከለው ለካፊር ብቻ ነው? ላ አይደለም። አንደኛ ለካፊር ተከልክሏል፣ በግልጽ ለካፊር ተከልክሏል። አላህ በቁርአን ላይ ሱረቱ ተውባ ላይ ሲናገር ማ ካነ ሊነቢይ ወለዚነ አመኑ አን የስተግፊሩ ሊልሙሽሪኪን አለ። ለነቢይም ሆነ እንዲሁም ለነዚህ ያላመኑት በእኔ ላይ አጋርቶ ለሞተ ሰው እስትግፋር ምህረትን ሊማጸኑኝ አይገባም አለ። ሁለተኛ አህሉል ፈትራዎች፣ አህሉል ፈትራ ማለት በነቢይና በነቢይ መካከል ያለ ሰው ኃጢአት አለበት የለበትም? ላ የለበትም። ስለዚህ ለምን ነው እስትግፋር የሚደረገው? የነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እናት ከየትኞቹ ናት? ከአህሉል ፈትራ ነች። ዒሳንም አላገኘችም። ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለምንም ነቢይነታቸውን ጊዜ አላገኘችም። ኃጢአት የሌለበትን አካል ከየትኛው ኃጢአት ነው እስትግፋር የምታደርግለት? ሐዲስ እኮ ግልጽ ነው። ሐዲስን ማደጋገምኩልህ ያሉ ዑለሞች አሉ ካልኩ ላ እዚህ ሐዲስ ላይ ካፊር ነች የሚል የለም፣ ካፊር ነች የሚል የለም። እስትግፋር የማይጠይቅ አህሉል ፈትራዎች አይቀጡም። ላሳያቸው አንድ ተፍሲር። በነቢይና በነቢይ መካከል ያለ አህሉል ፈትራዎች የሚቀጡ አይደሉም። ባጭሩ ላሳያቸው። الإمام السعدي የኢብኑ ዑሰይሚን ሼኽ ታውቋቸዋላችሁ? ምን እንዳሉ ነው ላሳያቸው። የካፊር ህፃናት ልጆች አህሉል ፈትራዎች ይባቻላሉ። እነዚህ የሚጠየቁ አይደሉም። የካፊር ህፃናት ልጆች አህሉል ፈትራዎች ምን እንዳሉ ባጭሩ ላሳያችሁ። በቃ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ያውና እዚህ ቦታ ላይ የማይቀጡ ሰዎችን አላህ ሲናገር ወማ ኩና ሙዐዚቢነ ሐታ ነብዐሰ ረሱላ አለ። እኔ ነቢይ ወይንም መልእክተኛ ሳልክ አልቀጣም ብሎ ተናግሯል። ስለዚህ ነቢይ ያልደረሰው አካል አይቀጣም። ማን ናቸው? ወስተደለ ይላል መጨረሻ ላይ ይታያቸዋል። ወስተደለ بهذه الآية على أن أهل الفترات وأطفال المشركين لا يعذبهم الله حتى يبعث إليهم رسولا لأنه يعني منزه عن الظلم. በነቢይና በነቢይ መካከል ያሉ ሰዎችና የካህዲያን ህፃናት ልጆች አይቀጡም በሚል የሚለውን በዚህ ዑለሞች ማስረጃ አድርገዋል። ያ ነው አህሉል ፈትራ የሚባል የለም ቢሏቸው ሰዎች ተሳስተዋል።
ዑለሞች አህለል ፈትራ እንዳለ ተናግረዋል። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አህለል ፈትራ እንዳሉ ተናግረዋል። አህለል ፈትራ ማለት በአንድ ነብይና በቀጣዩ ነብይ መካከል ያሉ ህዝቦች ናቸው። ያለፈውንም ነብይ ያላገኘም ቀጣዩንም ነብይ ያላገኘም ማለት ያኛውን ነብይ አግኝቶ እንዳይከተል አላገኘው፣ ይሄኛውን ነብይ አግኝቶ እንዳይከተል አልደረሰበትም። ታዲያ የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እናትና አባት ያለፈውንም ዒሳንም አላገኙም። ልክ እንዲሁ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አላገኙ መካከል ላይ ናቸው። ያ እሺ እንካ ብላችሁ ላንጫ ለሰው ሰጣችሁ ሳብ አድርጋችሁ መታችሁ ታውቃላችሁ? እሺ የከሃዲያን ህፃን ልጆች እድሜያቸው እስከ ስንት በታች ለአቅመ አዳምና ለአቅመ ሔዋን እስኪደርሱ ድረስ ባለው ጊዜ ቢሞቱ አይቀጡም። እነሱ ለአቅመ አደምና ለአቅመ ሐዋ እስኪደርሱ ድረስ ለአቅመ አደምና ለአቅመ ሐዋ ዓለይሂም ሰላም وكان الله بما تعملون خبيرا የሚያንኮራፋ ይሰማችኋል? ጓደኛዬ ነው የሚያንኮራ አጠገቤ ሰው እያንኮራፋ ወላሂ እንቅልፍ አይመጣም። ህፃን እያለ የሰራሁትን ላስታውሳችሁ ወይንስ ልተው? ህፃን እያለ ያ ማለት ልንገራቸው። አትስቁም ታዲያ የሳቀ ብሎክ ይደረጋል። ልንገራቸው ይቅር። እሺ ለመጀመሪያ ጊዜ ሶላት ማሰገድ የጀመርኩት አዲስ አበባ ተልኬ ነው። ሰይድ ያሲን መስጂድ ጃክሮስ ነው ምናምን የሚባል መስጂድ። የዛኔ ገና 15 ዓመት ራሱ አልሞላኝም። 14 ዓመት ምናምን አካባቢ ነው አስታውሳለሁ። ሰይድ ያሲን መስጂድ ከመድረሳ ተልከን አሉኝ የምትላቸውን 2 ልጆች ላክልን ብሎት ከመድረሳችን ኃላፊ ከኡስታዝ እኔንና አንድ ጓደኛ ይላክን። ያኛ ጓደኛ ያው ትልቅ ነው፣ እዚሁ አዲስ አበባ ይማር ነበር። እዛ አለ ከእርሱ ጋር ሄዳቸው አሰግዱ ምናምን ተባለ። ሄድን። ከዚያ እዚህ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ከሀገር የሚያወጣሁት። የዛኔ ለመጀመሪያ ጊዜም ነው ሶላት ያሰገድኩት፣ ተራዊህ ሶላት ለማሰገድ ማለት ነው። መተን አስታውሳለሁ ወደ 7 ቀን ራሱ እየተደበኩ በልቻለሁ። 15 ዓመት ያልሞላ ነበር። የመስጅዱን ዋና ኃላፊ ጠሪውን ራበኝ ይለዋለሁ በግልጽ እጄ ቆይ ስለምታሰግራቸው ተደብቀህ ነው መብላት ያለብህ ብሎ ደብቆ ቤት ወላሂ ይሰጠኛል። ለ7 ቀን ያክል በልቻለሁ። ገና ልጅ ነበርኩ አስታውሳለሁ። እና እንትን አልኩኝ እዛኔ ገና ሳኡዲ ሳልሄድ በፊት ማለት ነው። ልጅ እንዳጠቃላይ ረመዳን አሰገድንና አሽሩል አኺር የመጨረሻዎቹ 10ቶቹ ሌሊቶች ላይ ኢዕቲካፍ ይገባሉ። እንዳለ መስጂዱ በጣም ሞላ። በቃ ተራዊህም ተሐጅድም አለብን ማለት ነው። ይጻኔ ተሐጅድ ታዲያ ማሰግድ ከሆነ እንቅልፍ አልተኛም። ከተኛ ስለማልነሳ በዛው ለሱብሄ ነው የምነሳው። አይሰማም ከተቋረጠ እሺ፣ ከተሰማ አልቀጥልላችሁ። ከዚያ በኋላ ተሐጅድ አለብኝ። ኢዕቲካፍ ገብተዋል። እንዳለ መስጂዱ ሞልቷል። ተራዊህ ሰግደው ምናምን ድክም ብሏቸዋል ሙዕተኪፎቹ። መስጂዱ እንዳለ ሞልቷል። ሁሉም ተኝተዋል። መስጂዱ በተያይዞ ከኢማሙ የሚያሰግድበት አጠገብ ሚሕራብ አለ። እኔና ጓደኛዬ እዛ ነን እና አንደኛው መስጂዱ መካከል ላይ ነው የተኛው ይላል። ትንሽ መተኛ ፈለግኩኝና በቃ ጭራሽ መተኛት አልቻልኩም። ረብ ፈጣሪ እንዴት ልተኛ? ወላሂ አብድራህማን ሰውዬ እንዴት ዝም እኔ እንቅልፍ አይበጣኝም ምናምን አልኩት። አብድራህማን ነው ቆይ ትንሽ ታገሰው ይተኛል ምናምን አለ። ገልበጥ ሲል ምናምን ይተኛል። በቃ ይዛኔ እንትን ይላል፣ አፍንጫው ዝም ይላል ምናምን አለ።
ብጠብቅ በቃ እምቢ አለኝ። አብድራህማን መተኛት አለብኝ ካልሆነ ደክሞ ስለነበር የዛኔ ትንሽ መተኛ ፈልጌያለሁ። እንዴት ላድርግ ምናምን በቃ ሌላ ቦታ እንዳልተኛ እዛቸው ነው ሚሕራብ ነው ያለችው። ከዚያ የሆነ ሀሳብ መጣልኝ። ሶፍት እንደዚህ ጥቅልል አደረግኳትና ለሁለት እንትን አልኳት፣ ቆረጥኳት። ቀጥታ እየተራመድኩኝ የተኙትን እንደዚህ እያለፍኩኝ በእግሬ ምናምን ሰውየው ጋር ሄድኩኝ። መካከል ላይ ነው ያለው፣ ወፍራም ሰው ነው፣ እንደዚህ ተኝቷል። ሲሄድ አጠገቡ ቀረብ ብዬ አየሁት። ይላል። ከዛ ወደ ግራ ወደ ቀኝ አየሁኝ። ማንም የሚያየኝ የለ፣ ሁሉም ተኝተዋል። ቀስ ብዬ እነዛን የቆረጥኳቸውን ወላሂ በአፍንጫው እስክብት አደረኳቸው አለና አቅጣጫ እንደዚህ ቀይሮ ሲተኛ ዝም አለልኝ። ቀስ ብዬ እየተራመድኩ ሄድኩኝና እንቅልፍ የተኛኝ እስከ ታጩር ድረስ እና ይሄ የማረሳው ገጠመኝ ነው። ምንም የማረሳ ገጠመኝ ነው ወላሂ። እና እንደዚህ ሰው ርብሽ ካደረጋችሁ አድርጓላችሁ። በቃ እኔ ልጅ እያለ ያደረግኩ ነው። እሺ ያ ሰላም ያ ሰላም ያ ሰላም ያ ሰላም። ቻው ቀረጠ። መልካም ጊዜ ያላቸው ጅማ። ቢሞትስ ይላል እንቀብረዋለን። መቃብር አለ እዛ ቅርብ መስጂድ ምናምን፣ እዛ ሄደን እንቀብራለን። ሶላተል ጀናዛ ግን እንሰግድበታለን ከሞተ። በጣም የሚገርምህ ደግሞ ይከፈናል ታጥቦ ምናምን ከሞተ ማለት ነው። ሳይሞት ራሱ ሸዋር ይወስዳል፣ ይታጠባል። ግን በራሱ ነው የዛኔ ሰው አያጥበው። መስጂድ አልአቅሳ ወላሂ እሄዳለሁ ብዬ ነበረ። ዱባይ ያለሁ ነበር የዛኔ ሳይሆን ቀረ። በሀሳብ ሂጃለሁ፣ በመንፈስ በስጋ ነው የቀረኝ። ሰላም አለይኩም። ዋለይኩም ሰላም። ሶላት ስንጨርስ በእጆቻችን ፊታችን መዳበስ እንዴት ይታያል? አልታዘዝንም እሱም ማድረግ። ግን ሰውየው ያንን እንደ ዒባዳ እንደ አምልኮ እስካላየው ድረስ ዝም ብሎ እንዳው ሰግዶ ሲጨርስ እንደዚህ ያድርግ፣ ይሄ ችግር የለውም። ሰግዶ ሲጨርስ ዝም ብሎ ፊቱን እንደዚህ ያደርጋበስ፣ ይሄ ምንም ችግር የለውም። ይህ ነገር ከኢስላም አንጻር የታዘዘ ትዕዛዝ ነው ብሎ ካመነበት የዛኔ ነው። ምንም ማስረጃ ስለሌለ ይሄን አድርጎ የሚል የሆነ ኢዕቲቃድ እምነትን ካላሰደረበት ዝም ብሎ በፊቱ እጁን ስላበሰ ጥፋተኛ ሊሆን አይችልም። እሺ ሰላት ጀምረን ሶላት ጀምረን በመሀል የተገለበጠ ልብስ እንደለበስን ብናስተውል ምንድን ነው የምናደርገው? ችግር የለውም። አላህ ከልብስሽ መገልበጥ ጉዳይ የለውም። ከልብስሽ መገልበጥ ጉዳይ የለውም። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ስገጂ በዛ እንዳታቋርጭ። እሺ ጀዛከላህ። ሰላም አለይኩም። ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱህ። እኔ አንድ ጥያቄ ነበረኝ። ሶሂህ ሙስሊም 705 ላይ ያለ ሐዲስ ነውና እንትን ይላል ሐዲሱ የአላህ መልእክተኛ አንድ ላይ አድርገው ይሰግዱ ነበር፣ ጀማ አድርገው ሶላታቸውን ያለ ምንም ምክንያት መንገድ ላይም ሳይሆኑ ምንም አይነት ፍርሃትም ሳያጋጥማቸው የሚል ሐዲስ አለና ሐዲሱ አንደኛ ጥያቄ ሐዲሱ ሳሂህ ነው ወይ ነው? ሁለተኛ ደግሞ ይቻላል ወይ እኛስ የእሳቸውን አርአያ ተከትለን ቁጥር ላይ ነው? ስንት ቁጥር ላይ ነው? 700 ቡኻሪ ስንት ነው ያልከው? ሙስሊም ቡኻሪ ሙስሊም አይደለሽ? 705 ኤ ነው ቢ ምናምን? እሺ ኤ ላይ እሺ باب الجمع بين الصلاتين في الحضر
حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال صلى الله عليه وسلم صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا سفر. عندك اسكي لا عندي ماشي. عن ابن عباس جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر. فقيل لابن عباس ما أراد إلى ذلك؟ قال أراد أن لا يحرج أمته. التيسير والترفق بالمسلمين كان من شأن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج بأمته من الضيق إلى السعة في أمر الصلاة. وفي هذا الحديث يروي عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر جميعا، أي صلاهما معا متواليتين. وقوله بالمدينة أي جمع بينهما وهو مقيم. ثم قال في غير خوف ولا سفر، ليبين أن الجمع بين الظهر والعصر لم يكن برخصة الخوف أو السفر. فذكر التابعي أن الزبير محمد بن مسلم أنه سأل التابعي سعيد بن جبير الراوي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن سبب جمع النبي صلى الله عليه وسلم للظهر والعصر معا، فأجابه سعيد أنه سأل هذا السؤال لابن عباس رضي الله عنهما، فأجابه ابن عباس أراد أن لا يحرج أحدا من أمته، أي إنما فعل ذلك لئلا يشق على أحد من أمته تخفيفا عنهم وتيسيرا عليهم عند الحاجة. وقد حمل الحديث على عذر المرض، فإذا حصل أمر يعني اقتضى واستدعى ذلك في نادر الأحوال فإنه لا بأس به لهذا الحديث. وأما كونه يصير مألوفا ومعتادا فليس ذلك سائغا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما عرف عنه أنه فعل ذلك مواظبا عليه. وللجمع بين كل صلاتين طريقتان حسب ما يتيسر. الأولى جمع التقديم، وهو أن يصلي العصر مع الظهر في وقت الظهر والعشاء مع المغرب في وقت المغرب. والثانية جمع تأخير، وهو أن يصلي الظهر مع العصر في وقت العصر ويصلي المغرب مع العشاء في وقت العشاء. الزبوت علي قال صلى الله عليه وسلم يا الله ملكتني أنه صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء في غير خوف ولا سفر. ሁለት ምክንያቶች ናቸው የተገለጹት። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጀምዕ ለማድረጋቸው ለመሰብሰባቸው ሶላትን ከሶላት አንደኛ ፍራቻ፣ ሁለተኛ ሰፈር፣ ሶስተኛ ግን ያልተገለጸ ነገር አለ። አንደኛ ይህ የሆነው በህይወት ዘመናቸው አንድ ጊዜ ነው። ይህንንም እንዳውም አንድ ቀን ሰግድ ተብሎ ተገለጸ። ሁልጊዜ ለዘውትር የሚያደርጉት ነገር አይደለም። ገብቶሃል አይደል? ያንንም ያደረጉት እዚህ ጋር ያልተገለጸ ሌላ ምክንያት ስላለ ነው። እርሱም ህመም ነው። ካመመው አንድ ሰው እጅግ በጣም አደገኛ በሽታ ከሆነ ያለበት ዳግም ተነስቶ ለመስገድ የሚከብደው ከሆነ እነዚያን ሁለት ሶላቶች ቢሰበስብ ችግር የለውም። አብዱላህ ኢብኑ አባስ በዚህ ጉዳይ ሌላኛው ይሄንን ራሱ የተናገረው አብዱላህ ኢብኑ አባስ ነው። በሌላ ቦታ ላይ ሲደግመው ምን አለ? አላ ይሐርጀ ኡመተሁ ብሎ ደግሞታል። ኡመቱን እንዳያስቸግር፣ ያ ማለት በህመም ምክንያት ሰውየው ተቸግሮ ከሆነ ያንን እንትን ለማለት ቢሰበስብ ችግር የለውም ነው። እዚህ ቦታ ላይ የተጠቀሱት ፍራቻና ሰፈር ናቸው። ፍራቻና ሰፈር ያ ያልተጠቀሰ ሌላ ምክንያት ስላለ ነው። ገብቷል? ገባኝ። ስለዚህ እዚህ ጋር አሁን ስትል ቀጣዩ ተረጉምልሃል። ቢ ላይ ምን ይላል መሰለህ? አይተኸው ከሆነ ቢ እዚያው 705 ላይ ራሱ አብዱላህ ኢብኑ አባስ ከላይ ያለውንም ይሄንንም እርሱ ነው የተናገረው። የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተግባር ጀምዕ እንዳደረጉ እንደሰበሰቡ። ከታች ያለው ላይ ምን ይላል? ኡመታቸውን እንዳያስቸግሩ ብለው ነበር ያን ያደረጉት ብሎ ተናገረ። ቀጣዩ ላይ ምን ይላል መሰለህ? وحدثنا احمد بن يونس وعون بن سلام جميعا عن الزهري قال ابن يونس حدثنا زهير حدثنا ابو الزبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا بالمدينة። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዙህርና ዐስርን
በአንድ ሰገዱ በመዲና ላይ ይላል። ፊ ገይሪ ኸውፊን ወላ ሰፈር ያለ ፍራቻና ያለ ሰፈር። ቃለ አቡ ዙበይርም አለ ሰአልቱ ረሱለላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የአላህ መልእክተኛ ፈሰአልቱ ሰዒደን ሊመ ፈዐለ ዛሊክ ሰዒድ ብን ጁበይርን ጠየቁ። ሰዒድ ብን ጁበይር የዐብዱላህ ብን ዓባስ ተማሪ ነው እና እርሱን ጠየቁት ሊመ ፈዐለ ዛሊክ ፈቃል ይሄን ለምን አደረጉ ተብሎ ሰዒድ ብን ጁበይር በተጠየቀ ጊዜ ያው ከዛው ከላይ ካለው ከዘጋቢዎች መካከል አንደኛው ከአብዱላህ ብን ዓባስ ይዞ እየዘገበ እያስተማረ ያለውን ሰው ጠየቁት። ለምንድን ነው ያን ያደረጉት ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ብለው ሲጠይቁት ሰዒድ ብን ጁበይርን ከዚያ እርሱ ምን አለ? ፈቃል ሰአልቱ ብን ዓባስ እኔም እብኑ ዓባስን ጠይቃቸው ነበር አስተማሪዬን አለ። ከማ ሰአልተኒ አንተ አሁን እንደጠየከኝ ፈቃል አብዱላህ ብን ዓባስም ተናገረ እንዲህ አለ። ምክንያቱ ሲናገሩ ጀምዕ ያደረጉበትን አራደ አላ ዩሕሪጀ አሐደን ሚን ኡመቲ ከኡመታቸው አንድንም እንኳን እንዳያስቸግሩ ነው ያን ያደረጉት። የተቸገረ ሰው ካለ ስለዚህ በሌላ ቦታ ላይ ህመም እንደሆነ ቅድም የሊቃውንቶች ፍች ላይ ስናነብ ነበረ። ታመው ነበርና ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በዚያ ሰዓት በህመም ጊዜ ከሆነ የዛኔ ሶላቱን ጀምዕ አድርጎ ሊያሰግድ ይችላል፣ ችግር የለውም ነው። ስለዚህ መስገድ ይችላል ጀምዕ አድርጎ ገብቷል። ያ ወያኩ هذا الحديث صحيح رواه مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما وعلل ابن عباس الجمع بقوله أراد أن لا يحرج أمته مما ينبغي رفع الضيق والمشقة وليس لاتخاذه عادة. يرى المحققون كابن عباس والنووي وابن سيرين أن الجمع جائز للضرورة القصوى كعذر عارض. ስለዚህ የሆነ እንዳጋጣሚ የሚከሰት የሆነ ምክንያት ካለው ሰውየው ሶላቱን የግዴታ ጀምዕ ማድረግ ያለበት እንደ ህመም በጣም ኃይለኛ ህመም ታመመ ሰውየው ዳግም ያን ሶላት ተነስቶ ለመስገድ የማያስችልበት ገብቷል። ለምሳሌ ህክምና ውስጥ ሊገባ ነው። ይህ ሰውዬ በሚገባ ጊዜ ዳግም ያ ወቅት እስኪመጣ ድረስ ላይነሳ ይችላል። እንዳትነሳ ነው ዶክተሩ በታቻል የግዴታ ሙሳፊር መሆን አይጠበቅበትም። በእንዲህ አይነት አጋጣሚ ሰውየው ጀምዕ አድርጎ መስገድ ይችላል ማለት ነው። ቢታመም እንኳን አንድ ሰው ያንን ማድረግ ይችላል። لا لتكراره بصفة مستمرة. ويوضح شرح النووي على مسلم كما في إسلامي أن الجمع بغير عذر لا يجوز. يا رش يا قال لي قدر ايش النطع مسألين بوعلا إن شاء الله من لسالنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. እሺ ኢብኑ አማን ሼክ አብዱልዓዚዝ ብን ባዝ ምን እንዳሉ ብቻ እንመልከት። የመጨረሻ አብዱልዓዚዝ ብን ባዝ ምን አሉ? هذا حديث مشهور يتوقع حديثنا له حديث صحيح ነው. رواه البخاري ومسلم في الصحيحين. بخاري እና ሙስሊም ሷሂሃቸው ላይ ዘግበውታል። أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء صلى 8 يعني جميعا و7 جميعا المغرب والعشاء والظهر والعصر في رواية لمسلم وفي رواية لمسلم زيادة من غير خوف ولا مطر وفي رواية أخرى ولا سفر. قال العلماء إنه جمع لعذر غير هذه الثلاثة. النبي صلى الله عليه وسلم جمع ما يدرقوا ينبروا وي زناب كان لنبره وينم دقمو سفر لايك تقوعزو نبره ወይንም ደግሞ ፍርሃት ካለ ፍርሃት ማለት ጦርነት ለምሳሌ ጠላት አለ ከነርሱ ጋር ጂሃድ ልታደርግ ባልክ ጊዜ ጀምዕ አድርገህ ትሰግዳለህ። ገብቶሃል? በሶስቱ ምክንያት ነበር። ነገር ግን ኢብኑ ባዝ ምን አሉ? ቃለ العلماء